السلام علیکم ناظرین، پولیس فائل کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ایس پی موسیٰ۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کے ایپیسوڈ پر۔ آج کی پولیس فائل میں شامل ہے پھلتا پھولتا کاروبار اور حسد کا آزار۔ کھٹیاں خاص سے آیا ابو محمد عامر کا مقدمہ، جرم کی آگ سے پھوٹے بھاگ۔ لٹیروں کی لوٹ سے کیسے ہو چور، مشتری ہوشیار باز۔ تعصب اور حسد نے ہمارے معاشرے کو بری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ نفرت کے انہی جذبوں سے وجود میں آیا یہ کیس۔ واقعہ ہے کھڈیاں خاص کا۔ خاص کا نواحی علاقہ ساندہ کلاں، یہاں رہتے ہیں زمیندار بھی اور محنت کش مزارے۔ لوگوں کا ذریعہ معاش یہی کھیتی باڑی ہے اور صدیوں سے یہاں کے رہنے والوں نے زندگی یوں ہی گزاری ہے۔ اسی گاؤں ساندہ کلاں کا رہائشی ہے حاجی فضل دین۔ 3 بیٹوں اور 2 بیٹیوں کا باپ فضل دین ایک محنت کش چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کھیتی باڑی اور زمیندارے میں فضل دین کا ساتھ دیتا بڑا بیٹا ابراہیم، جس کی عمر ابھی 12 سال تھی۔ دونوں کھیتوں میں کام کرتے رہتے سارا دن، اگرچہ ابراہیم ابھی تھا کم سن۔ ایک دن اسے کھیتوں میں کام کرتے دیکھ کر فضل دین نے سوچا کیوں نہ اسی کم سنی میں وہ کر ڈالے بیٹے کی شادی، گھر میں ہو جائے گی آبادی، تو جوانی میں اس کا بیٹا اس کے ساتھ کھڑا ہوگا، جسے دیکھ کے اس کا دل بڑا ہوگا۔ چارپائی پر بیٹھے ہوئے حقے کے کش لگاتا فضل دین بیٹے ابراہیم کو ایک محنتی زمیندار کے روپ میں دیکھ رہا تھا۔ فضل دین نے اپنے بیٹے ابراہیم کی شادی اپنی پھوپھی کے گھر طے کر دی۔ اس کی بیوی کا نام تھا معراج بی بی۔ معراج بی بی سے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں، لیکن بدقسمتی سے تینوں بیٹے زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہ سکے اور یکے بعد دیگرے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ صورتحال نے ابراہیم کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیل دیا۔ ابراہیم ساری رات بیٹوں کو روتا رہتا اور اس سے سویا نہ جاتا۔ معراج بی بی اپنی جگہ پریشان تھی، مگر شوہر کو تسلی دینے کی کوشش کرتی۔ وہ اسے سمجھاتی کہ اللہ کے یہاں دیر تو ہے اندھیر نہیں، وہ انہیں مایوس نہیں کرے گا، جلد اولاد نرینہ دے گا۔ ابراہیم نے بیٹیوں کی شادی کر دی اور دونوں میاں بیوی تنہا رہ گئے۔ ایک دن معراج بی بی اپنے شوہر کو پریشانی کے عالم میں بیٹھا دیکھ کر کہنے لگی، اگر چاہو تو دوسری شادی کر لو، شاید صورتحال بدل جائے اور بیٹوں سے محرومی کا وبال ٹل جائے۔ تحصیل پتوکی کے گاؤں کرانی والا کی نجمہ سے ابراہیم کی شادی کر دی گئی اور اس کی جھولی بیٹا ہونے کی دعاؤں سے بھر دی گئی، مگر نجمہ بی بی سے بھی 2 بیٹیوں نے جنم لیا۔ ابراہیم بیٹیوں سے پیار تو کرتا تھا، مگر بیٹوں کی خواہش میں ٹھنڈی آہیں بھرتا تھا۔ سوچتا کہ اگر 3 بیٹوں میں سے کوئی جوان ہو پاتا تو تقدیر کا کیا بگڑ جاتا۔
پھر خدا نے دے دیا ابراہیم کو بیٹا۔ اس کی خوشی کا نہیں تھا کوئی ٹھکانہ، اور بھر گیا تھا زخم پرانا۔ خوشیاں منائی گئیں اور مٹھائیاں تقسیم کرائی گئیں۔ ابراہیم نے بہت کچھ سوچ کر بیٹے کا نام رکھا ابو بکر۔ نجمہ بی بی سے ہوئے 3 بیٹے۔ ابو بکر کے بعد ہوا ابو محمد عامر۔ ابو محمد عامر ہی تھا سب سے پیارا اور گھر بھر کی آنکھوں کا تارا۔ 20-25 سال ہو گئے میرے گھر بچہ نہ آنا، بچی ہوئی رو رو کے نا برباد کیتا سارا کچھ میرا مطلب ہے۔ ادو بعد کرلا رو کے رب کو دعا منگا، یا اللہ دے، یا اللہ بیٹے دے، یا اللہ بیٹے دے، دام کرا دعا منگا خرائطہ کر۔ اللہ ذات نے میرا مطلب کوئی انسان نہ کیتا۔ پھر اللہ ذات رحمت ہوئی، میرا پیو مدینے گیا، انہیں رو رو کے اللہ دے گھر چ دعا منگیاں، ان دی اللہ تعالیٰ نے دعا منظور کر دی۔ پھر میرے گھر میرا مطلب بچہ ابو بکر آ، پھر میرے گھر بچہ عامر آ، ان دی ذات دا میں شکر کرنا۔ والدین کی امید اسی منجھلے بیٹے ابو عامر سے بندھ گئی۔ وہ اسے بڑے افسر کے روپ میں دیکھ رہے تھے۔ ابراہیم بیٹوں کو پڑھتے دیکھتا تو خدا کا 1000 شکر ادا کرتا۔ اب وہ کاروبار پر زیادہ توجہ دینا چاہتا تھا تاکہ بچوں کی پڑھائی اور خواہشات پوری کرنے میں کمی نہ چھوڑے۔ ابراہیم نے کاشتکاری چھوڑ کر تجارت کا پیشہ اپنا لیا۔ وہ ہلدی، گندم، مکئی اور چاول کی تجارت کرنے لگا اور اس کا یہ کاروبار دن بدن بڑھنے لگا۔ پھر ابراہیم مین دیپال پور روڈ اڈا کچا پکا منتقل ہو گیا۔ یہ اس کا گھر ہے۔ اس نے چاہ ایلاں والا میں خرید لی 9 ایکڑ زرعی اراضی اور لگا لیا 7 ایکڑ پر امرود کا باغ۔ مگر ابراہیم کا بڑھتا اور پھلتا پھولتا کاروبار دیکھ کر کچھ لوگوں کو حسد ہونے لگا۔ پھر وہ ہوا جس کا کسی کو تصور نہیں تھا۔ ابراہیم کا منجلا بیٹا محمد ابو عامر غائب ہو گیا۔ یہ دن تھا 25 فروری 2012 کا۔ چاہ ایلاں گاؤں ہے، حلقہ NA 140 کا۔ یہ سیٹ خالی ہوئی تھی سردار آصف احمد علی کے تحریک انصاف میں شامل ہونے اور پیپلز پارٹی چھوڑ کر قومی اسمبلی سے استعفیٰ دینے کے بعد۔ ابو عامر قریبی دکان سے بوتل لینے گیا اور پھر واپس نہیں آیا۔ اس کی ماں کو فکر ہوئی اور اس نے شوہر کو بتایا۔ ابراہیم ابو عامر کی تلاش میں نکلا۔ ہمسایوں اور قریبی دکانداروں سے پوچھا۔ ابو عامر کا کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ اس کی ماں کی حالت دیکھنے والی تھی کہ رات پڑ گئی، بچہ کہیں نہیں دکھا۔ ابراہیم کے دل سے بھی طرح طرح کے خیالات گزر رہے تھے۔ آخر ابو عامر گیا کہاں؟ کہ جس دن الیکشن سی 5 والے دن، اس دن میرا بچہ عامر غائب ہو گیا۔ میں زوری بھج بھجا کرن لیا پہ، انہیں بھج بھجا سارا خاندان پریشان آئے۔ کدی میں کدھر بھج، کدی کدھر بھج، کوئی 8-10 سائیکل موٹر بندے پجائے، پٹ پٹائیے گھر وچ پیر رومن پٹن، کوئی شے نہ مینوں حاصل ہوئی۔ کھڈیاں خاص کے اس کیس میں آگے کیا ہوا یہ ہم آپ کو بتائیں گے، مگر ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد دیکھیے نصیب جیسے پھر سو گیا، پیارا بیٹا غائب ہو گیا۔ ابو عامر کیس میں پھر کیا ہوا؟ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کھڈیاں خاص کے کیس کی۔ اس کیس میں آگے کیا ہوا آئیے دیکھتے ہیں۔
इसी तलाश में चंद दिन और गुजर गए। इब्राहिम और उसके रिश्तेदार अबू आमिर को अपनी मदद आपके तहत तलाश कर रहे थे। कोई ऐसा दुश्मन भी सामने नहीं था जो इब्राहिम और उसके खानदान को कोई जानी नुकसान पहुंचाना चाहता हो। इब्राहिम को समझ ही नहीं आ रही थी कि किस पर शक करे, किस पर इल्जाम धरे। फिर उसे शक हुआ अपने हमसाए इलियास फौजी पर। इलियास फौजी आढ़त का काम करता था और उस काम में हुआ था उसे बहुत नुकसान। इब्राहिम को किसी ने बताया कि इलियास फौजी इलेक्शन के दिन गांव के एक बंदे से बगैर ड्राइवर की गाड़ी मांग रहा था। उसे ऐसी क्या जरूरत थी? लगता है कि अबू आमिर को उसी ने अगवा किया है। इब्राहिम ने इस मसले को गांव की पंचायत के सामने रख दिया। उसने मुतालबा किया कि इलियास फौजी को बुलाया जाए और मेरा मासूम बच्चा बाजियाब कराया जाए। एक दिन बाद इब्राहिम जब पंचायत में जाने वाला था, एक शख्स का टेलीफोन आया। 030547211357। ये एक नामालूम शख्स का फोन था। नामालूम आदमी का कहना था, मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा गुम हो गया है, इधर उधर फिरने की जरूरत नहीं। 1 करोड़ रुपए लेकर ठीक मोड़ पहुंच जाओ और पैसे देकर बच्चा ले जाओ। इब्राहिम को जैसे यकीन हो गया कि इलियास फौजी ही उसका जिम्मेदार है। ये फोन उसी ने कराया है। इलियास फौजी का ताल्लुक था कंबोह बरादरी से और इब्राहिम भट्टी बरादरी से था। पंचायत हुई तो इलियास फौजी ने कहा, इब्राहिम का बेटा मेरे पास नहीं है, न मैंने उसको अगवा किया, न मैं ऐसा कर सकता हूँ। मैं अपनी बेगुनाही का यकीन पंचायतियों को कैसे दिलाऊं? उसी पंचायत में मौजूद थे इब्राहिम के रिश्तेदार बशीर अहमद भट्टी के बेटे खलील अहमद और छोटा बेटा तनवीर अहमद उर्फ तेरी। पंचायत के दौरान तनवीर उर्फ तेरी इब्राहिम के पास आया और कहा, चाचा मुझे भी पक्का यकीन है कि हमारा मासूम अबू आमिर इसी ने अगवा किया है। तू इशारा कर, मैं इसकी गर्दन मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इब्राहिम ने उसे गुस्सा जब्त करने का कहा, मगर तनवीर ने बाआवाज़े बुलंद कहा कि अगर अबू आमिर न मिला तो कंबोह बरादरी अपनी खैर मनाए। अच्छा है कि इधर उधर हो जाए, हमारा बच्चा दे दो, वरना कंबोह बरादरी का एक एक बच्चा काट डालेंगे। मैंने मालूम आ भी मेरे मसाए ना होवन, मसाए ते मैं शक कीता। साडी पंचायत इकट्ठी हो गई, साडी पंचायत इकट्ठी हो गई। ये मुंडा तमीर आन के दोवें भरा पंचायत दे विच बवन, लत्तां उतां रख के गल्लां मेरा मतलब करन, वादे घाटे करन आए। कमौवां नूं भाई असीं मार दिआंदे, कमौवां च मुंडा असीं लै के छड्डांदे। एक तरफ पंचायत थी और एक तरफ 1 करोड़ रुपए तावान का तकाजा। आखिरकार इब्राहिम ने FIR दर्ज करवाने का फैसला कर लिया। मोरखा 25/2/2012 मोहम्मद इब्राहिम का बच्चा अबू मोहम्मद आमर उन्होंने 10 साल से बकौल उन्होंने एप्लीकेशन सानू दी कि मेरा बच्चा जोड़ा इलैक्शन वाले दिन तकरीबन 10-10:30 बजे घरों गायब हो गया। इब्राहिम अपने तौर पर तलाश करता रहा। 25 तरीक वाले दिन बच्चा गया घरों, 5 तरीक को साढ़े को आया इब्राहिम तकरीबन दोपहर के टाइम 10-11 बजे। इन्हें कहा जी मेरा बच्चा फलां नंबर तो मैंने जो अननोन नंबर है मेरे फोन पर कॉल आई कि 1 करोड़ रुपया तवान देगी तो अपना बच्चा लाएगा। फौरन FIR दर्ज की थी, FIR दर्ज करके अफसरान भी 5 मार्च 2012 को दर्ज होने वाली ये है वो FIR। DSP सिटी एहसान इलाही खोखर ने
अपनी निगरानी में आगाज किया तफ्तीश का। तफ्तीश के लिए सबसे अहम थी वो कॉल जो इब्राहिम को तावान की रकम के तकाजे के लिए आई थी। पुलिस ने 030547211357 का डेटा निकलवाया और कुछ मशकूक अफराद को लिया हिरासत में। उन्हीं मशकूक अफराद में इब्राहिम के रिश्तेदार तनवीर उर्फ तेरी का दोस्त मोहम्मद इलियास मलिक भी था। इलेक्शन के दिन मैंने देखा था जी कि तेरी अबू आमिर को मोटरसाइकिल बिठा के कहीं जा रहा था। सुराग बहुत अहम था, मगर तनवीर इसे साथ क्यों ले जा रहा था? इस बात का जवाब दिया तनवीर के दोस्त मोहम्मद अफजाल उर्फ जज्जी ने। अफजाल जज्जी को शक था कि तनवीर जानता है कि अबू आमिर किसके पास है। वो तनवीर को ले गया वीराने में, अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग पर लगा लिया चुपके से और पूछा कि बता अबू आमिर किसके पास है। उसने तनवीर अहमद को कुरेद कर पूछा और बातों की सारी रिकॉर्डिंग अफजाल जज्जी के मोबाइल में महफूज हो गई। मगर तनवीर उर्फ तेरी, जिसका बार बार नाम आ रहा था, वो क्या काम करता था और कहाँ रहता था? तनवीर अहमद भट्टी उर्फ तेरी करता है मोटरसाइकिलों की मरम्मत का काम अड्डा कच्चा पक्का में। ये है उसकी मोटरसाइकिलों की वर्कशॉप। पुलिस ने अफजाल उर्फ जज्जी की निशानदही पर गिरफ्तार कर लिया तनवीर उर्फ तेरी को और पता चला कि वारदात क्यों हुई और 25 फरवरी 2012 के दिन क्या हुआ था। तनवीर उर्फ तेरी जब भी अपने रिश्तेदार इब्राहिम को देखता तो हसद से जल जाता। इब्राहिम के पास था बहुत पैसा, तेरी इसीलिए हो गया था इब्राहिम का बैरी। उसने सोचा कुछ किया जाए और इब्राहिम से एक खतीर रकम को हथिया लिया जाए। खुडियां खास के इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए नसीब जैसे फिर सो गया, प्यारा बेटा गायब हो गया। अबू आमिर केस में फिर क्या हुआ? ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे खुडियां खास के केस की। इस केस में आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। फैसला किया इब्राहिम के एक बेटे को अगवा करने का। काल डाटा से हासिल किया गया। काल डाटे तो बाद कुछ मशकूक ਜਿਹੜੇ ਅਫਰਾਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ ਬਸ਼ੀਰ ਅਹਿਮਦ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ 20 ਸਾਲ 22 ਸਾਲ ਹੈ। ਤਨਵੀਰ ਅਹਿਮਦ ਫਤੀਰੀ, ਉਹਦੀ ਹਰਕਤ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਸ਼ਕੂਕ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੌਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 25 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਬਹਿਲਾ ਫਸਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਰਕਾਬਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ बदला लेने वास्ते मैं दे बच्चे नाल ले गया। एक दिन उसने इब्राहिम के बड़े बेटे अबू बकर को रास्ते में जाते देखा तो अपने मंसूबे को हतमी शक्ल देने का फैसला किया। वो अबू बकर के पास गया और कहा कि चलो तुम्हारे बाप के अमरूद के बागात देखने। अबू बकर ने कहा मैं नहीं जा सकता, अब्बा की इजाजत नहीं है। तेरी ने मोबाइल जेब से निकाला और नंबर मिलाने का ड्रामा किया। उसने कहा चाचा इब्राहिम मैं अबू बकर को साथ लेकर अमरूदों के बागात देखने जा रहा हूँ। फिर कहा ठीक है
जल्दी आ जाऊंगा। फिर वो अबू बकर से कहने लगा, तुम्हारे बाप ने इजाजत दे दी है, चलो। फिर वो चाह-इला गांव में इब्राहिम के अमरूद के बागात में आकर कुछ देर घूमते रहे, अमरूद खाए और चहलकदमी की। इसी दौरान उन्हें बाग में घूमते सफदर अली और रहमत अली ने देख लिया। ये बाग की रखवाली कर रहे थे। बाग ते गए ने लगे फिरे ने उमें तनवीर ते फिरदे रहे ने उथे बाबा झट मरूद मराद खांदे फिरे ने उमें अबू बकर नूं लै के तनवीर निकल गया इसे चक्कर ली सी इहनूं भी कि कोई वाक़या करे आ। उत्थे असीं 2-3 बंदे इकट्ठे हो गए। ਇਹ ਤਨਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਆਮਰ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸੀ ਵੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ। तेरी ने बागात में वारदात करने का इरादा मुअत्तल कर दिया और अबू बकर को लेकर BRB नहर कालियां पुला के करीब चाकुंडला वाला में घने बांसों के खेतों में आ गया। यहाँ कुछ लोग तनवीर को इब्राहिम के बेटे के साथ देखकर पूछने लगे, यहाँ क्या कर रहे हो और ये इब्राहिम का बेटा क्यों है तुम्हारे साथ? ये दरिंदा तनवीर मुझे भी लेकर गया था, इसने ना मुझे कहा भी मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन कर देता हूँ। मैंने कहा मुझे मेरा पापा मारेगा, इसने कहा मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन कर देता हूँ। इसने वैसे ही कान के साथ बैल लगा कर कहा भी मैं तुम्हारे पापा को फ़ोन कर देता हूँ। इसने कहा मैं कर दिया, फिर मुझे ना ले गया सर, मेरे बाग पर मुझे ले गया उसने। फिर सर ये पूरा से वापसी पर आ गया, पूरा से वापसी पर आ गया। फिर इसने खुड़िया से 4 नारे लाए थे। फिर ये मुझे 500 पर ले गया और मुझे कहता मैं छड़ियाँ लेकर आ रहा हूँ 500 से। मुझे कहता मैं छड़ियाँ 500 से लेकर आ रहा हूँ। मैंने कहा तुम जाओ, मैं इधर खोता हूँ। फिर वो गया चला, मैं ऐसे खलोता रहा, मैंने पता लग गया भी ये मुझे मारेगा। फिर मैं उधर से भाग उठा, मैं 2 आदमी खलोते, उसने कहा क्या हुआ है। उसने वो तनवीर को कहा भी ये बच्चे के साथ क्या करने लगे थे। उसने मुझे बिठाकर फिर यहाँ मरियार पर छोड़ कर गया। तनवीर उर्फ तीरी अबू बकर को लेकर जहां गया वहां पहले ही कई ज्यादती और कत्ल के वाकयात हो चुके थे। तनवीर उर्फ तीरी देखे जाने के बाद अबू बकर को वापस लेकर घर आ गया। 25 फरवरी 2012 ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग हो रही थी और गांव के सारे लोग उसी में मसरूफ थे। इब्राहिम का बेटा अबू मोहम्मद आमिर साइकिल पर सवार उसकी दुकान में आया और कहा कि मुझे एक बोतल चाहिए। तेरी ने कहा कि जाओ और साइकिल घर छोड़ आओ, बोतलें तेल से भरी हैं, मैं इतने में खाली कर दूंगा, आना और ले जाना। अबू आमिर चंद ही मिनट बाद वापस आ गया। तेरी ने मोटरसाइकिल निकाला और बिठा लिया अबू आमिर को अपने साथ। कहा चलो कहीं और से तुम्हें बोतलें ले दूं। इलियास मलिक ने उसे अबू आमिर को ले जाते हुए देख लिया था, मगर उसे अगवा का शक न हुआ। तेरी अबू आमिर को छांगा मांगा के जंगल की तरफ ले गया, मगर वहां उसने अपना इरादा बदल दिया और अबू आमिर को मोटरसाइकिल पर चुनिया ले आया। यहाँ उन्होंने बाजार से केले खाए, फिर वो रवाना हुआ चुनिया खुटिया रोड पर घने बांसों के जंगल की तरफ। बांसों के दरमियान पहुंचकर उसने मोटरसाइकिल को एक तरफ जमीन पर लिटा दिया। तनवीर उर्फ तेरी ने अबू आमिर से कहा कि जरा अपनी शर्ट उतार कर मुझे दो, मैं कुछ बांस उसमें बांधना चाहता हूँ। तेरी ने अबू आमिर की शर्ट उतरवा ली। जैसे ही शर्ट उतरी, उसने वही शर्ट अबू आमिर के गले में डालकर
उसे जोर से दबाया और बांस के साथ कसकर बांध दिया। जब उसे यकीन हो गया कि अबू आमिर मर चुका है तो वो वापस चला आया और पोलिंग स्टेशनों पर फिरता रहा ताकि किसी को शक न हो। ये है हथकड़ियों में जकड़ा हुआ जालिम तनवीर अहमद भट्टी उर्फ तेरी। उसने अपना बयान यूं दिया। कच्चा पक्के दुकान है, मैं रैसी उतों का जी। मैं मोटरसाइकिल में रिक्शा करते थे, मेरी दुकान में उत्थे बैठा सा जी। मेरे को आमर आया जी, तो उन्होंने मैंने आख्या जी दूसरा 50 वाली बोतल तो मैं आख्या भी मैं नहीं देना चाहिए। तो उन्हें आख्या भी दे, मैं आख्या मैं नहीं देनी। तो मैं आख्या साइकिल रख के आया तो उन्हें वो आ गया तो मैं लै गया जी मोटरसाइकिल के बाद चूनी वाली साइड फिर छाना मांगने वाले चूनी करना थोड़ा बन गया, मैं वापस आ गया तो केले लाए मैं खाते नहीं। मैं उन्हें वहाँ से आ गया चूनी निकल जी उठे जाकर मैं मार दिया जी। मैं इलेक्शन तो भी लगा फिर इतने वोट पैंते तो घर भी आ गया दुकान लान होंगे नहीं लगा। मेरा रिश्तेदार यार इदा कम करता है जी, इन्हें वाले तो सारा रिश्तेदार है तो पैसा नहीं लालच। खुडियां खास के इस केस में आगे क्या हुआ ये हम आपको बताएंगे, मगर एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए नसीब जैसे फिर सो गया, प्यारा बेटा गायब हो गया। अबू आमिर केस में फिर क्या हुआ? ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे खुडियां खास के केस की। इस केस में आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। बच्चे की एक मतलब बड़ा ध्यान है कि कतल किया छोटे बच्चे का जो एक जाती लालच से पैसे की लालच है। पुलिस ने डाला उसे जेल की सलाखों के पीछे। ये है वो मोटरसाइकिल जो वारदात में इस्तेमाल की गई। पुलिस कातिल तेरी को जाए वकुआ पर ले गई और वहां उसने निशानदही की उस मकाम की जहां उसने मासूम आमिर का गला दबाया था। मुकदमा नंबर 66/12 मोटा 5312 जुर्म 363 पे थाना खुडियां मुकदमा दर्ज रजिस्टर होने पर तफ्तीश मेरे स्कूट गई। मैंने हमरा SHO साहब कॉल डिटेल निकाली। कॉल डिटेल में नंबर जो टेलीफोन के थे उसके ज़रिए मशकूक अफराद को जब काबू किया और उनकी दरियाफ्त की। तनवीर उस्तीरी वल्द बशीर अहमद गाँव पट्टी सकना कच्चा पक्का पर ज़्यादा शक गुजरा तो उसकी तफ्तीश की गई। दौरान तफ्तीश मुलज़म ने इंकशाफ किया कि जो आमिर को मैं मोटरसाइकिल पर बिठाकर चूड़ियाँ रोड पर ले गया, वहाँ पर बांसों के झुंड में उसको कत्ल कर दिया। जाए वकुआ की निशानदही की गई और अबू आमिर की लाश बरामद कर ली गई। घर में कोहराम मच गया। सानू इस चीज़ का पता नहीं सी भी बच्चा साडा इन्हां कोल पर इकट्ठी कर के लोगों को असीं झूठियां कसमां लै के सानू इन्हां बर्बाद करता। मेरा छोटा जिहा बच्चा सी, इन्हां मार के तबाह करता। मेरा बच्चा तीसरी जमात च पढ़दा सी, इन्हां बर्बाद कर दिता है। मेरा खाना खराब कर दिता है। मेरा मतलब भी हर आदमी नूं चक्कर देन सारा कोई करन बच्चा इन्हां कोल सी। मैनू इस चीज़ का पता नहीं सी भी बच्चा इन्हां कोल है। फिर थाने जाके मैं तलाह की, थाने वाले पुलिस वाले मैनू आखन भी तू परचा करा। मैं आखा मैनू कोई बंदा दिसे तो मैं परचा करावा, मैनू रोज़ दे परेशान कर भी परचा करा। मैनू जिसले बंदा नज़र च आंदा गया मैं गोल परचा जा करा दिता। जिसले परचा कराता थाने वाला तलाश पूरी की। तीसरे दिन दूसरे दिन उन्हें बच्चा फड़ लिया। औरतें बैन कर रही थीं और इब्राहिम का घर सोग में डूब गया था। अबू आमिर के कत्ल की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी।
ابراہیم کے گھر کے باہر بھی اہل علاقہ کا ہجوم تھا۔ یہ ہے معصوم ابو محمد عامر کی لاش، جس بچے سے سب سے زیادہ پیار تھا وہ مر چکا تھا۔ باپ جیسے اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اور ابو عامر کی ماں پر غشی طاری تھی۔ دکھوں کی ماری نجمہ نے کہا، میں اس بچے دی والدہ، میرے بچے نال معصوم نال زیادتی ہوئی ہے، میرے بچے دے ظالم نو اوتھے گلا کے گولی ماری جاوے۔ میں والدہ، میں بچہ بنیا وقتاں نال لیا سی، میرا بچہ بنا سیانا سی، میں بچے نو پڑھا کے میں بچے نو نوکری لاؤنا سی۔ یہ ہے وہ اسکول جہاں ابو عامر زیر تعلیم تھا۔ یہ بچے ہیں اس کے ہم جماعت۔ اور ہم سب مل کے کھیلتے تھے اور بہت اچھا پڑھتا تھا اور اس کی ہمیں کمی محسوس۔ عامر ہم سے مل کر کھیلتا تھا اور میری کلاس میرا دوست تھا اور شیطانی نہیں تھا کرتا، اچھی طرح پڑھتا تھا اور لڑتا بھی نہیں تھا۔ عامر کی بہنیں اور بھائی افسردہ بھی ہیں اور خوف زدہ بھی۔ ان کے معصوم ذہن پریشان ہیں، کہیں ان پر بھی کوئی آفت نہ ٹوٹ پڑے۔ ابو عامر کی نماز جنازہ میں علاقے بھر کے لوگوں نے شرکت کی اور پھر اس معصوم مقتول کی تدفین کی گئی۔ تنویر احمد بھٹی عرف تیری اپنے کیے پر پچھتا رہا ہے اور معافیاں مانگ رہا ہے۔ میرے کو بڑی بڑی غلطی ہو گئی صاحب جی، میرے کو بڑی بڑی غلطی ہو گئی صاحب، معافی دعائی جاوے جی۔ ایسا سفاک آدمی صرف سزا کا مستحق ہے۔ علاقے بھر کے لوگ تیری کو دیکھنا چاہتے ہیں پھانسی کے تختے پر۔ میرا بھائی تھا، ہم دونوں اسکول میں آتے تھے اکٹھے پڑھنے کے لیے، وہ میرے ساتھ بہت پیار کرتا تھا، اکٹھے واپسی جاتے تھے اور جس نے اس کو کیا اس کو پھانسی کا حکم۔ کیس واضح ہو چکا ہے اور چلان عدالت میں پیش کیا جا چکا ہے۔ تنویر عرف تیری کو ایسی سزا ملنی چاہیے جو دوسروں کے لیے عبرت کا نشان ہو۔ بریک کے بعد دیکھیے لٹیروں کی لوٹ سے کیسے ہو چوک مشتری ہوشیار باز۔ خبردار، فراڈ کی تاریخ بہت پرانی ہے، لیکن آج کے دور کے فراڈیے اپنے استادوں کے انداز کو جدید خیالات کے ساتھ ملا کر اپنے فراڈ کو دو دھاری بنا دیتے ہیں۔ مگر کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ خیال رکھیے ان فراڈیوں کا جو آپ کے گھر یا کاروباری مرکز پر آ کر آپ کو مطلع کرتے ہیں کہ آپ کا گیس میٹر ٹیمپر کیا گیا ہے۔ اس لیے نہ صرف میٹر اتار کر لے جایا جا رہا ہے بلکہ آپ کے خلاف قریبی تھانے میں جعل سازی کی رپورٹ بھی درج کرائی جا رہی ہے، جس کے بعد آپ سے گیس چوری کے جرم میں بھاری جرمانہ بھی وصول کیا جائے گا۔ بس اتنا سنتے ہی آپ کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں اور آپ آنے والوں کی خوشامد شروع کر دیتے ہیں، مگر آنے والے یہ لوگ صرف زبانی خوشامد سے قائل نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا مقصد ہوتا ہے مالی خوشامد، جس کا وہ آپ سے برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ بس اسی لیے آپ اپنی جان تھانے کچہری اور جرمانے سے بچانے کے لیے آنے والوں کو پیسوں کی آفر کرتے ہیں۔ یوں محلے کے چند افراد کے سامنے مکا کر کے آپ اپنا گیس میٹر بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مگر کیا آپ کو اس بات کا خیال آتا ہے کہ میٹر اتارنے کے لیے آنے والے افراد کا تعلق
महकमा गैस से है भी कि नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं आने वाले हों फ्रॉडिये और उनका कोई ताल्लुक ना हो महकमा गैस से। ऐसे किसी भी फर्द या अफराद की तस्दीक के लिए मुतल्लिका महकमे से राब्ता जरूर करें, ना ही रिश्वत दें और ना ही बिना तस्दीक के इन लोगों को मीटर उतारने की इजाजत दें। मुश्तरी होशियार बाश। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, PF लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, PO बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।